हेलो एवरीवन, स्वागत करुच्छे मो यूट्यूब चैनल ओडिशा स्टडी एवरी। तो पिलाने आज आम पढ़ा +3 थर्ड सेमिस्टर हिस्ट्री जी। तो पूर्व भी क्लास होता यूनिट 1 रु सेकेंड चैप्टर रु। तो ये देखा वैदिक संस्कृतिर वैशिष्ट्य। तो वैदिक संस्कृतिर वैशिष्ट्य को आलोचना करवा। तो देख, सिंधु सभ्यता नगर जीवन को भित्ति कर गढ़ी उठुवा बेले वैदिक सभ्यता ग्राम्य जीवन और कृषि अर्थनीति को पाथेय कर विकसित होता। वैदिक सभ्यतार लोक मैंने मुख्यतः जायावर थिबारु सेमाने आडंबरपूर्ण जीवन नगर जीवन यापन करी न करी एक सरल और संगठित ग्राम्य जीवन को पसंद करथिले। सेतिपई आधुनिक ग्राम बहुल भारतीय सभ्यता और संस्कृति यार अवदान यथेष्ट अधिक। यही सभ्यतार भारतीय वैदेशिक शक्ति मध्य प्रथमे मनोमालिन्य सृष्टि होता। परे एमानक मध्य उपयुक्त बुझामणा और संहति सृष्टि हो भारतीय संस्कृति को एक नूतन रूपरेख दे पारिथिला। से कालर राजनैतिक सामायिक अर्थनैतिक और धर्म भाव को यही धारणार अधिक स्पष्ट देइछन्ति। तो यहाँ थिला संस्कृतिर वैशिष्ट्य वैदिक संस्कृतिर किछि हेडिंग। तबे देखिबा राजनैतिक संगठन। वैदिक जुगरे राजनैतिक संगठन। तो देख, वैदिक आर्य माने राजनैतिक संगठन क्षेत्र में सेमानकर सभ्यता और संस्कृतिर उत्कर्षता प्रमाणित करथिले। सेमानकर उन्नति चिंताशक्ति स्थायी बसति स्थापन और समृद्ध जीवन यापन पाई सेमाने क्षुद्र परिवार ठारू बृहत राष्ट्र पर्यंत विभिन्न स्तर में समाज को संगठित कर पारिथिले। आर्यमानकर राजनैतिक संगठनर निम्नतम स्तर थिला परिवार। परिवार बा कुल यार मुख्य थिले गृहपति। परिवार बा कुलर मुख्य थिले गृहपति। केतेक परिवार को नहीं गोटे ग्राम गठित होइतिला। केतेक परिवार को नहीं गोटे ग्राम गठित होइतिला। यार मुख्यकर्ता थिले ग्रामणी। यार मुख्यकर्ता थिले ग्रामणी। से ग्राम्य जीवन को नियंत्रण करी आईन श्रृंखला प्रति गभीर दृष्टि रखिथिले। केतोटी ग्राम को नहीं एक 20 गठित होता एवं यार जड़े विस्पति द्वारा दायित्व थिला। अनेक 20 संजोग गोटे राज्य बा जनपद सृष्टि होता। प्रत्येक जनपद रे जड़े जड़े राजा बा राजन मुख्य शासक रूपे कार्य करुथिले। देख, आर्य मानक राजनैतिक संगठन निम्नतम स्तर थिला परिवार। परिवार मुख्य थिले गृहपति। बुझिउछि केतेक परिवार को नहीं गोटे ग्राम्य गठित होइतिला। यार मुख्यकर्ता थिले ग्रामणी। से ग्राम्य जीवन को नियंत्रण करी आईन श्रृंखला प्रति गभीर दृष्टि रखिथिले। केतोटी ग्राम को नहीं एक 20 गठित होइतिला एवं यह जड़े विस्पति दायित्व थिला। तो बुझिउछि। तो देख, प्रति राज्य मुख्यतः राजतंत्र अर्थात मोनार्च राजतंत्र शासन प्रचलन थिला। तेबे अनेक राज्य गणतंत्र बा लोकतंत्र शासन थिबार सूचना वेदरू मध्य मिली अछि। अनेक राज्य गणतंत्र बा लोकतंत्र शासन थिबार सूचना वेदरू मिली अछि। गणतंत्र रे नेता को गणपति बा ज्येष्ठ नाम अभिहित करा जायतिला। गणतंत्र रे नेता को गणपति बा ज्येष्ठ नाम अभिहित करा जायतिला। साधारणतः वंश परंपरा अनुसार राजा माने नियुक्ति होतिले। तो देख, वंश परंपरा अनुसार राजा माने नियुक्ति होतिले। तो वंश परंपरा बोले बुझी जाओ। तो पिता परे पुत्र, पुत्र परे तांको पुत्र। तो सेमिति वंश परंपरा अनुसार नियुक्ति होतिले। तो देख, तो पिलाने मेन पॉइंट को नोट करनब अंडरलाइन करा जायछि। तो देख, राजा मुख्यतः अनुगत कर्मचारी माननकु नहीं राज दरबार मंडन करुथिले। से माने एक छत्रपति नथिले। तांको शासन कार्य रे सहाय्य करबा को पुरोहित, सेनानी, ग्रामणी, राजदूत प्रभृति कर्मचारी नियुक्त होइतिले। एमानक मध्य पुरोहित थिले सर्वप्रधान। से धर्म कार्य रे प्रधान भूमिका ग्रहण करबा संगे संगे
ରାଜାଙ୍କୁ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ରୂପେ ଯଥେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତ ଦେଖ, ରାଜା ମୁଖ୍ୟତଃ ଅନୁଗତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜଦରବାରରେ ମଣ୍ଡନ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଏକଛତ୍ରପତି ନଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୋହିତ, ସେନାନୀ, ଗ୍ରାମଣୀ, ରାଜଦୂତ ପ୍ରଭୃତି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୋହିତ ଥିଲେ ସର୍ବପ୍ରଧାନ। ସେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜାଙ୍କୁ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ରୂପେ ଯଥେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତ ବୁଝି ହେଉଛି। ତ ଦେଖ, ସେନାନୀ ବା ସେନାପତି ପୁରୋହିତଙ୍କ ପରେ ରାଜାଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ସହାୟକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେନାନୀ ବା ସେନାପତି ପୁରୋହିତଙ୍କ ପରେ ରାଜାଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ସହାୟକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ତଥା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। ସେନାପତିର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ତ ଦେଖ, ରାଜାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଥିଲା ସେନାପତିଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ଗ୍ରାମର ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ନିରାପତ୍ତା ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗ୍ରାମୀଣ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। ଗ୍ରାମର ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ନିରାପତ୍ତା ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗ୍ରାମୀଣ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। ରାଜଦୂତଙ୍କ ଜରିଆରେ ରାଜା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ସମ୍ବାଦ ସଂଗ୍ରହ କରି ଶାସନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ। ତ ବୁଝି ହେଉଛି ନା? ତ ଦେଖ, ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତାରେ ରାଜାମାନେ ଏକ ବିରାଟ ସେନାବାହିନୀ ଗଠନ କରି ଶତ୍ରୁ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ପଦାତିକ ଓ ରଥାରୋହୀ ନାମରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ସୈନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମରିକ ସଂଗଠନର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଂଶ ଥିଲେ। ସୈନ୍ୟମାନେ ଧନୁଶର, ଅସି, ବର୍ଚ୍ଛା ସହିତ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସାଞ୍ଜୁ, ଢାଲ ଓ ଶିରସ୍ତ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ବହିଃଶତ୍ରୁର ଆକ୍ରମଣରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ଗ ବା ପୁର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ବିରାଟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସେନାନୀ ବା ସେନାପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟତଃ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ତ ବୁଝ ପିଲାମାନେ, ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତାରେ ରାଜାମାନେ ଏକ ବିରାଟ ସେନାବାହିନୀ ଗଠନ କରି ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଗଠନ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକି ଶତ୍ରୁ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ପଦାତିକ ଓ ରଥାରୋହୀ ନାମରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଥିଲେ। ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ସୈନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମରିକ ସଂଗଠନର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଂଶ ଥିଲେ। ସୈନ୍ୟମାନେ ଧନୁଶର, ଅସି, ବର୍ଚ୍ଛା ସହିତ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସାଞ୍ଜୁ, ଢାଲ ଓ ଶିରସ୍ତ୍ରାଣ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତ କ୍ଲିୟର? ତ ଦେଖ, ଏଇଟା ସେତେ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଫିର୍ ବି ଦେଖିନେବ ପିଲାମାନେ, ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିଦେବ, ନୋଟ୍ କରିନେବ ତୁମେମାନେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ। ତ ଦେଖ, ଆମେ ଦେଖିବା ବୈଦିକ ସମାଜ। ପ୍ରାଚୀନ ବୈଦିକ ସମାଜ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମାଜ ଥିଲା। ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ପ୍ରକୃତିର ରମଣୀୟ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସୁଶ୍ୟାମଳ ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଓ ଗୋଚର ଭୂମି ପରିବେଷ୍ଟିତ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ବସବାସ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଗ୍ରାମ ହୋଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଲୀଳାଭୂମି। ବୈଦିକ ସମାଜ ସରଳତା, ମାନବିକ ସାମ୍ୟ ଓ ଉଚ୍ଚ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଏକ ସଂଗଠିତ ମାନବୀୟ ସମ୍ପର୍କ ଓ ଅଗ୍ରଗାମୀ ସଭ୍ୟତାର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଦେଖ, ପ୍ରାଚୀନ ବୈଦିକ ସମାଜ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମାଜ ଥିଲା। ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ପ୍ରକୃତିର ରମଣୀୟ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସୁଶ୍ୟାମଳ ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଓ ଗୋଚର ଭୂମି ପରିବେଷ୍ଟିତ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ବସବାସ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଗ୍ରାମ ହୋଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଲୀଳାଭୂମି। ତ ବୁଝିହେଉଛି ନା? ତ ଦେଖ, ସମାଜର ଗଠନକୁ ଦେଖିବା। ସଂଗଠିତ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ କର୍ମମୟ ତଥା ସୁଖମୟ ଜୀବନଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ। ପରିବାର ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ସମାଜର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଏହା ପିତୃକେନ୍ଦ୍ରିକ ଥିଲା। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପିତା, କୁଲପ ବା ଗୃହପତି ଥିଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତା। ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ରହିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମସ୍ତେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ଅବମାନନା କଲେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରିବା କିମ୍ବା ଗୃହରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା କ୍ଷମତା ଗୃହକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଠାରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ପରସ୍ପରର ସ୍ନେହ ଓ ମମତା ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ଥିଲେ।
ମୁଖ୍ୟତଃ ବୈଦିକ ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ ଥିଲା ସତ୍ୟ, ଦୟା, କ୍ଷମା ଓ ନିଷ୍ଠା ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣତା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆର୍ଯ୍ୟ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଏକ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲେ। ତ ବୁଝ, ସଂଗଠିତ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ କର୍ମମୟ ତଥା ସୁଖମୟ ଜୀବନଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ। ପରିବାର ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ସମାଜର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଏହା ପିତୃକେନ୍ଦ୍ରିକ ଥିଲା, ପିତାଙ୍କ ଶାସନ ଅନୁସାରେ ଚଲୁଥିଲା। ତ ଦେଖ, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପିତା ବା କୁଲପ ବା ଗୃହପତି ଥିଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତା। ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ପିତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ରହିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମସ୍ତେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଯଦି ପିତାଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଅବମାନନା କଲେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତ ସେଇଟା ଲେଖିବ। ତେବେ ଦେଖିବା ନାରୀର ସ୍ଥାନ। ବୈଦିକ ସମାଜରେ ନାରୀକୁ ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କନ୍ୟା ଜନ୍ମକୁ କେହି ନାପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସୁଗୃହିଣୀ ହେବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ବୟସରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସତ୍ ପାତ୍ରରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଥିଲା। ସେମାନେ ନିଜର ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱାମୀ ନିର୍ବାଚନ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜରେ ବିବାହ ଏକ ପବିତ୍ର ତଥା ଅବିଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରପୁତ ରୀତିରେ ବୈବାହିକ ବନ୍ଧନର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ କାମନା କରାଯାଉଥିଲା। ବିବାହ ପରେ ନାରୀମାନେ ଗୃହକର୍ତ୍ତୀ ଭାବେ ସମ୍ମାନିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୃହ ପରିଚାଳନା, ଉତ୍ସବ, ଯଜ୍ଞାଦି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ ପ୍ରଭୃତିରେ ସେମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ଅଧିକାର ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ତ ଦେଖ, ସମାଜରେ ବହୁ ବିବାହ ପ୍ରଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ସମାଜରେ ବହୁ ବିବାହ ପ୍ରଥାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା କେବଳ ରାଜପରିବାର, ଅଭିଜାତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତଥା ସମାଜ ଉପର ସ୍ତରରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ଥିଲା। ତ ଦେଖ, ସମାଜରେ ବହୁ ବିବାହ ପ୍ରଥାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା କେବଳ ରାଜପରିବାରରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ସାଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକକ ବିବାହ ପ୍ରଥାର ଅଧିକ ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା। ବୈଦିକ ସମାଜରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ନିଷେଧ ଥିବା ସ୍ଥଳେ ବିଧବା ବିବାହ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ତ ଏକ ବୈଦିକ ସମାଜରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରଥା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଧବା ବିବାହ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ବିଧବାମାନେ ପ୍ରଧାନତଃ ମୃତ ସ୍ୱାମୀର ସାନ ଭାଇକୁ ବିବାହ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମାଜରେ ପରଦା ପ୍ରଥା ତଥା ସତୀଦାହ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରଥା ଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ବିଧବାମାନେ ପ୍ରଧାନତଃ ମୃତ ସ୍ୱାମୀର ସାନ ଭାଇକୁ ବିବାହ କରୁଥିଲେ। ତ ଏହି ସମାଜରେ ପରଦା ପ୍ରଥା ଓ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥାର ପ୍ରଚଳିତ ଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ତ ଦେଖ, ଏବେ ଦେଖିବା ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ ଓ ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ। ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଥିଲା। ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିରାମିଷାଶୀ ଥିଲେ। ବାର୍ଲି ବା ଯବ, ଗହମ, ଦୁଗ୍ଧ ଓ ଲହୁଣୀ, ଘୃତ, ଦହି ଆଦି ଦୁଗ୍ଧଜାତ ପଦାର୍ଥ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳରସ ଓ ପନିପରିବା ସେମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା। କୌଣସି ପର୍ବ, ଉତ୍ସବ, ସମୟ କିମ୍ବା ଯଜ୍ଞ କାଳରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁପକ୍ଷୀର ମାଂସକୁ ଆହୁତି ଦେଇ ସେହି ମାଂସକୁ ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। ସୋମ ଓ ସୁରା ନାମକ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଉଚ୍ଛେଦକ ପାନୀୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏକ ପ୍ରକାର ଗଛର ରସରୁ ସୋମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପର୍ବଦିନମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ ଦେବୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ ପୂର୍ବକ ତାହା ପାନ କରୁଥିଲେ। ତ ଦେଖ, ବୁଝ, ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଥିଲା। ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିରାମିଷାଶୀ ଥିଲେ। ଗହମ, ଦୁଗ୍ଧ ଓ ଲହୁଣୀ, ଘୃତ, ଦହି ଆଦି ଦୁଗ୍ଧ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳରସ ଓ ପନିପରିବା ସେମାନେ ନିତିଦିନ ଖାଦ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କୌଣସି ପର୍ବ, ଉତ୍ସବ, ସମୟ କିମ୍ବା ଯଜ୍ଞ କାଳରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁପକ୍ଷୀର ମାଂସକୁ ଆହୁତି ଦେଇ ଦେବୀଙ୍କ ଠାରେ ଆହୁତି ଦେଇ ସେହି ମାଂସକୁ ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। ସୋମ ଓ ସୁରା ନାମକ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମଦ୍ୟପାନ। ସୋମ ଓ ସୁରା ନାମକ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତେଜକ ପାନୀୟ ତଥା ମଦ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ।
ଏକ ପ୍ରକାର ଗଛରୁ ରସକୁ ସୋମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପର୍ବଦିନମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ ଦେବୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ ପୂର୍ବକ ତାହା ପାନ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଦେଖିବା ଚତୁରାଶ୍ରମ। ନିଷ୍କାପର ଓ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଗାର୍ହସ୍ଥ୍ୟ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବା ଯତିବ୍ରତ ପ୍ରଭୃତି 4ଟି ଆଶ୍ରମ ବା ଅବସ୍ଥାରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଥିଲେ। ଏହାକୁ ଚତୁରାଶ୍ରମ କୁହାଯାଏ। ଏହା ବୈଦିକ ସମାଜର ଅନ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିଲା। ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୁରୁ କୁଳରେ ରହି ବିଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ। ପରେ ପରେ ବିବାହ କରି ସେମାନେ ଗାର୍ହସ୍ଥ୍ୟ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ତୃତୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ହେତୁ ସାଂସାରିକ ଜଞ୍ଜାଳ ତ୍ୟାଗ କରି ଅରଣ୍ୟରେ ବାସ କରିବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଦୁନିଆ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲେ। ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜରେ ଏହି ଚତୁରାଶ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ଅଧିକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିପାରିଥିଲା। ତ ବୁଝ ପିଲାମାନେ, ନିଷ୍କାପର ଓ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ 4ଟି ଅବସ୍ଥାରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଗାର୍ହସ୍ଥ୍ୟ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସ 4ଟି ଆଶ୍ରମ ତଥା ଅବସ୍ଥାରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଚତୁରାଶ୍ରମ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ ବୁଝିପାରିଛି। ତ ଦେଖ, ଏହା ବୈଦିକ ସମାଜର ଅନ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିଲା। ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୁରୁକୁଳରେ ରହି ବିଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ। ପରେ ପରେ ବିବାହ କରି ସେମାନେ ଗାର୍ହସ୍ଥ୍ୟ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ତୃତୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ହେତୁ ସାଂସାରିକ ଜଞ୍ଜାଳ ତ୍ୟାଗ କରି ଅରଣ୍ୟରେ ବାସ କରିବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଦୁନିଆ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଚତୁରାଶ୍ରମ। ତେବେ ଦେଖିବା ଜାତି ପ୍ରଥା। ଋଗ୍ବେଦ କାଳୀନ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜରେ ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଜାତି ପ୍ରଥାର ସ୍ଥିତି ନେଇ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କିଛି ଜାଣି ହୁଏ ନାହିଁ। ଋଗ୍ବେଦର ଶାଖା ତଥା ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତି ବିଭାଗ ଥିବାର ଏକ ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପ୍ରାଚୀନ ବୈଦିକ ସମାଜରେ ଏହାର ପ୍ରଚଳନ ଥିବାର ଅନେକ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ମାତ୍ର ବୈଦିକ ଯୁଗର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ସ୍ଥଳେ ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନେ କୃଷ୍ଣକାୟ ଥିଲେ। ବୈଦିକ ଯୁଗର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ଓ ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନେ କୃଷ୍ଣକାୟ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାସ ଓ ଦସ୍ୟୁ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସୁତରାଂ ଏହାକୁ ଜାତି ବିଭାଗର ଆରମ୍ଭ ବୋଲି କହିବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖିବା ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ସହରାଭିମୁଖୀ ନ ହୋଇ ଗ୍ରାମାଭିମୁଖୀ ହୋଇଥିଲା। ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ସହରାଭିମୁଖୀ ନ ହୋଇ ଗ୍ରାମାଭିମୁଖୀ ହୋଇଥିଲା। କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଜୀବିକା ଓ ଜାତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ମୂଳପିଣ୍ଡ ସଦୃଶ ଥିଲା। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ନଥିଲା। କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ନଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ ଯେକୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତ ଦେଖ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ ଯେକୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବଳଦମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଉତ୍ପନ୍ନ ଶସ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯବ, ଧାନ, ତୈଳ, ମକା ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରଧାନ ଥିଲା। କୃଷି ଉପଯୋଗୀ ଭୂମିକୁ ସେମାନେ ଉର୍ବରା ବା କ୍ଷେତ ବୋଲି ନାମିତ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଆମେ ବି ଏବେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷେତ ବୋଲି ନାମିତ କରିଅଛୁ। କୂପ, ପୁଷ୍କରିଣୀ ଓ କେନାଲ ଖୋଲାଯାଇ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରରେ ସାରର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା। ଦେଖ, ଅତ୍ୟଧିକ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଗୋ ଜାତିର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗରେ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେମାନେ ଉନ୍ନତ ଚାଷୋପକରଣ ସହିତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ପଶୁପାଳନ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ଜୀବିକା। ସବୁଜ ବନାନୀ ଓ ତୃଣପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାରଣ ଭୂମିମାନଙ୍କରେ ଗୋପାଳନ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନକୁ ସେମାନେ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ।
ଗାଈ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତାର ପ୍ରତୀକ। ସମାଜରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଳିତ ଗାଈ ବଳଦମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାକୁ ହିଁ ସୂଚିତ ହେଉଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ।